KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಉದ್ದೇಶ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು MF ಕಲೀಮ್, ನಮ್ಮ ಖದೀರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿರೋರು ನಮ್ಮ ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ರಿಸೈನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಹೀದ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೋದಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರೋಧ ಜನತೆಯ ಆಕ್ರೋಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ BJP ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರೋಧ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧ, ಜನ ವಿರೋಧಿ, ಜನರ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2024 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 10 ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ BJP ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಜನತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಇತ್ತು, ಈ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ BJP ವಿರುದ್ಧ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಸೀಟುಗಳು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನಗಳು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗಳೇ ಹಾಗೆ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಮೈ ವೋಟ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜನತೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸ ಮತದಾನ ಹಾಕುವ 1% ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ 80-85% ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 2024 ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಗಂಡಾಂತರ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೈತೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಈ ಪರ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಏನು ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ, BJP ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ತಾವು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾವೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು, ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಒಂದು ಜನವಿರೋಧಿ, ಶ್ರಮಿಕ, ದುಡಿಮೆ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾಗಂಡಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳಂತ ಏನಿದ್ದೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ 2 ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಐತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
2 ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ ಯಾಚಿಸೋದು, ಇದನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತ ದೇಶ 2014 ನಂತರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಥರ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತೈತೆ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತೈತೆ. ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಮತ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ವೈಮನಸ್ಕತೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗ್ತವೆ, ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲಾಗ್ತೈತೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏಕಪಕ್ಷವಾಗಿವೆ, ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ, ಇದೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿವೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಪಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೋ ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಧ್ವನಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಈ BJP ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ, ಬಡತ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ BJPಯವರು ಬಡವ್ರನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡವರ್ಗ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಚೆ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ನಿರತರಾಗಿರೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದಾಗಲೂಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಳ್ಕೊತೈತೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ IT, ED, CBI ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಜನಾದೇಶ. ಅದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನತಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರೋ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ದುರಾಂಕಾರಿ ಮದವೇರಿರೋ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರದನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಜನಜಾಗೃತಿ ನಡೀತೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನ ವಾಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಮಜಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಾಗಲೇ ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತೈತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು, ಈ ಯಾರು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಣಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ನಾಗರಿಕನ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ DSP ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇರ ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि ये आने वाला जुम्मा के दिन 26 अप्रैल को जो हमारा इलेक्शन का दिन है, जो जुम्मा का दिन है, इसमें उलमा कराम भी जो है जुम्मा की नमाज को जो है मुख्तसर किया गया है। सिर्फ अरबी खुतबा होएगा, फिर नमाज होगी, फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है वोट डालने की जो हमारा फरीजा है उसको डालें, क्योंकि पूरी दुनिया आज देख रही है कि हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का इलेक्शन जो होने वाला है, पिछले 10 साल जो है हम लोग बिलखुसूस मुसलमानों ने जो सो कर गुजारे, इसकी वजह से जो है फैसिस्ट फोर्स जो इन्होंने 10 साल जो हमारे जो जुल्म ढाया गया मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। ये इलेक्शन सबकी निगाह है कि मुसलमान क्या करेगा इस इलेक्शन में, क्या अभी भी सोएगा या जागेगा, क्योंकि सोने की वजह से ये 10 साल जो है हम जो हिंदुस्तान की एक सोने की चिड़िया समझी जाती है, ये 10 सालों में बेच दिया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाने की कोशिश चल रही है, हमारे जो इससे पहले जो अंग्रेजों को भगाने में जो कोशिश की गई थी, जो 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था, आज यही मौका हमारे सामने आया है कि ये फैसिस्ट फोर्स को कैसे भगाए। इनकी 10 साल हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान को लूट कर खा गए। अभी भी खाने की जो ख्वाब देख रहे हैं, 400 से ज्यादा आएंगे, 400 से ज्यादा आएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनका तबका अभी पलटने वाला है, वे बुरी तरह डिफीट होने वाले हैं, ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के एक शहरी भी जो है, जो सेकुलर माइंडेड रखता है, ये जो है अपना कमर बस कर जो है हम लोगों के सामने आए हैं। तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा माना रखने वाला है। तो अदबन गुजारिश ये है कि आप जब इलेक्शन को जाएं, सिर्फ आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये माई वोट माई वॉइस सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे घर वालों की जिम्मेदारी है, मेरे पड़ोसियों की जिम्मेदारी है। ये सोचते हुए जब आप लोग जाएंगे, जब परसेंटेज भी बढ़ेगा। और बिलखुसूस जो मैसूर का इलेक्शन है, आप देख रहे हैं कि एम लक्ष्मण जो हमारे सेकुलर कैंडिडेट हैं, उनके अपोजिट आपको भी मालूम है महाराजा के बेटे येडुवीर ने खड़ा हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे महाराजा जो जयचामराजा वड़ियर थे, ये कितनी इज्जत करते थे मुसलमानों की। जब इनकी हुकूमत चलती थी, तो जब दीवान हमारे इस्माइल साहब थे,
मिर्जा इस्माइल साहब थे। मिर्जा इस्माइल साहब जो मैसूर का नक्शा बनाया, जो प्लानिंग बनाए थे, आज भी फख्र करते हैं पूरे हिंदुस्तान। इनको इतना चाहते थे, ऐसे ही एक रूलिंग जो हुई है, आज इनके जो इनका जो खानदान चलता आ रहा है, आज बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए। इतनी बड़ी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, कभी येडियूरप्पा ने कभी आकर मुसलमानों को पूछा तक नहीं, कहा उलमा कुराम को पूछा नहीं। तो इनको एक ऐसी एक उम्मीद है कि मुसलमान सोता रहेगा, हम सो के भी जीत जाएंगे। दोस्तों, आप सबके सामने एक बड़ी मेहनत हो रही है कांग्रेस को जिताने की, क्योंकि कांग्रेस ही अब इस मौके पर, और बिलखुसूस जनाब तनवीर सेठ साहब जो हाल ही में अभी उनको जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरे कर्नाटका में घूम फिर कर जो है एक मेहनत लगाई जा रही है। तो इनका साथ देना भी हमारा फरीजा बनता है। इसी तरह सेक्युलर फोर्स को भी लाना हमारी जिम्मेदारी है। फैसिस्ट फोर्स को, फस्ताई ताकत को जो है हमें यहां से भगाना, ये बहुत बड़ी हम आपकी वक्त की जिम्मेदारी, वक्त की जरूरत है दोस्तों। तो चंद बातें इंशाल्लाह हमारे सामने सुहेल साहब भी हैं हमारे साथ, और दूसरे भी अहबाब हैं आपके सामने, चंद अल्फाज भी आपके सामने बात करेंगे। मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूं कि चंद बातें जो हमारे इलेक्शन रिलेटेड बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम सामाईन कराम, अभी जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये इलेक्शन के हालात हैं, इसको बड़ी सोच समझ कर, बड़ी जहानत से हमको काम करना है। ये अब तक के जो चुनाव हुए हैं, अब तक के जो इंतखाबात हुए हैं, उसमें हमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम सब जानते हैं। मगर अगर इस बार हमने कुछ भी गलती की तो आइंदा जो है हम बहुत ही पछताएंगे। अगर इस इलेक्शन में आपने वोट नहीं दिया तो आइंदा कभी आपको ज़िंदगी में वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर चुके हैं कि मुसलमान 2 नंबर के शहरी बनेंगे। उस वक्त आपको वोट देने का हक भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप आइंदा भी अगर वोट देना चाहते हैं तो इस बार का अपना जो हक जो है उसका बेहतर इस्तेमाल करिए। अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। अब देखिए हालात किस तरह हुए हैं, आप सब जानते हैं, और हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमको सिर्फ इतना करना है कि हम हर गली में हमारे गली के जिम्मेदार समझकर एक एक दो अफराद को वोटिंग के दिन अपने वो गली में खड़ा के पूरी जिम्मेदारी के साथ ये एक भी वोट मिस होने ना पाए। हर गली में 2 जिम्मेदार, 3 जिम्मेदार लड़कों को जमाइए, नौजवान को बुलाइए, उनका एक बाकायदा एक निश्चित बनाइए, बनाकर हर गली में एक आदमी को 2 आदमी को जिम्मेदारी दीजिए। कहीं ये सब करेंगे तो जाके कुछ जो है वोट का परसेंटेज बढ़ सकता है। अभी हमने पहले फेज में देखा है हमने कितना वोट परसेंटेज गिरा है। अगर इसी तरह हमारा भी अगर गिरेगा तो आइंदा हम जो है यहाँ पे जो हमारे ख्वाब हैं वो नहीं देख पाएंगे। खैर हमारी तो जिंदगियां हो गई, मगर अगर हमारी अगली नस्ल को हम अगर हिंदुस्तान में अच्छा जीता हुआ देखना चाहते हैं तो इस बार हमको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरा वोट नहीं, मेरे घर वालों का वोट नहीं, मेरे अड़ोस का, पड़ोस का, मेरे रिश्तेदार का, हर एक का वोट डलवाना पड़ेगा। ये हमारे फर्जी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम ने कहा है कि वोट जो है एक गवाही है और गवाही को हम छुपा नहीं सकते। इसलिए जो है हर आदमी को काम करना है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर जगह जाके का। बच्चे 3 दिन है हमारे पास, इस 3 दिन में हम जियो या मरो, इस हालत में हमको काम करना है, जंगी पैमाने पर काम करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी तो जिंदगी गुजर गई, मगर हमारे बच्चे हमको कभी बख्शेंगे नहीं। बस मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब्दुल वाहिद हूँ, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, साथ में एडोडो कर्नाटक के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2024 का MP इलेक्शन है। ये हर आदमी के वास्ते, इंसान हिंदुस्तान के जो भी इंसान हैं यहाँ, जो भी सेकुलर आदमियाँ हैं, ये देश के वास्ते और सेकुलर बचाने के वास्ते ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बरसा से देखिए इलेक्शन हमें, मगर वो इलेक्शन को भी ये इलेक्शन को बहुत ही कमसोस हो गया। उससे मैं पूरे हर इंसानियत के जितने भी आदमियाँ हैं, जो भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई सी भी जात वाला हो, ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इलेक्शन में हर आदमी उनका वोट किसी हालत से भी मिस करना नहीं। आपको वोट हर आदमी भी कर को दलाना। जो बाहर ही, जो मैसूर से बाहर ही, उन्होंने भी आपको रजा डाल को, उनके घर वाले बुला लग जाए आपको ये वोट डालना।
ये हमारे वास्ते, हमारे फ्यूचर के, हमारे जनरेशन के वास्ते, ये देश के वास्ते, ये कंट्री के वास्ते ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। इससे मैं अपील करता हूँ कि हर आदमी आपको इसका वोट डाल को इसमें कामयाबी के वास्ते ये करो। कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो 26 तारीख को पार्लियामेंट इलेक्शन है, बल्कि इलेक्शन नहीं, हमारे मुल्क का तकदीर का और मुस्तकबिल का सवाल है, और इसके साथ संविधान को बचाने की बहुत बड़ी हम सब की इलेक्शन के ज़रिए से एक कोशिश, और उसे हमारी तमाम की जद्दोजहद और आने वाले फ़िरक़ा परस्तों को हराने की ये बहुत बड़ी एक हमारी सबकी कोशिश होना चाहिए। और हमारे आने वाले नस्लों को, यानी हमारी आने वाली जनरेशन को अगर खुली फ़िज़ा में, खुली हवा में सांस लेना है तो इस इलेक्शन को हमें अपना फ़र्ज समझकर अपने हक़ को बग़ैर कोई कोताही के अदा करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि आने वाले हालात बड़े ही संगीन, बड़े ही नाजुक आने वाले ही। अल्लाह करे इन लोगों को, ये फ़िरक़ा परस्तों को अल्लाह नाकामयाब करे, उनको नस्तो नाबूद कर कर, और हमारे मुल्क में अमन और सलामती, भाईचारगी, सब मिलजुल कर रहने का इंशाअल्लाह एक ज़रिया बने। ये इलेक्शन जो है हिंदुस्तान की तकदीर का और मुस्तकबिल का सवाल है। आने वाले हालात जो बदतरीन होने वाले हैं उससे बचाने की हमारी एक सब मिलकर कोशिश करें। इंशाअल्लाह इस बार की मेहनत को हम सब मिलकर करेंगे तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा, इस मेहनत रंग लाएगी। मैं कहते हुए और इसके साथ साथ अपना वोट देते हुए दूसरों का भी ख्याल करें, आसपास पड़ोस वालों को, जो वोट को नहीं जा सकते, उम्र दराज ज़ईफ़ लोगों की भी आप खिदमत कर कर उनको पोलिंग बूथ तक ले जाकर वोट देने की उनको, और उसके साथ साथ उनकी खिदमत करें। और दूसरी बात, बग़ैर कोई भी ऐसी वैसी बात ना करें, हिकमतन जो भी अपना हक़ अदा करना है उसको समझकर अमन के साथ, खामोशी के साथ इस वोट के दिन, इस 26 तारीख को होने वाले इंतखाबात में अपनी भरपूर मेहनत के साथ सब मिलकर इसको कोशिश कर कर इंशाअल्लाह इस फ़िरक़ा परस्त ताकतों को हराने की कोशिश करें। जुम्मा का दिन है, जल्दी जल्दी अपने ज़रूरत से फ़ारिग होकर जल्दी जल्दी नमाज, इस बार खुतबा भी उर्दू बयान, अरबी खुतबा सुनते हुए नमाज अदा कर कर जल्दी फ़ौरन पोलिंग बूथ कर जाकर अपना वोट अदा करें। और उसके साथ साथ दूसरों को भी सबको साथ में लेकर अपने हक़ पड़ोस में, आसपास में जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको सब एक बेदारी पैदा कर कर सबको बताकर, गर्मी की शिद्दत भी है, इस वास्ते जल्दी से जल्दी अपना वोट अदा करने की कोशिश करें। और वोट देने के बाद में जहाँ EVM में जो बटन दबाते हैं वो कम से कम 3 सेकंड अपनी उंगली को दबा कर रखें। वो वोट देने का मकसद, हमें हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान के शहरी हैं, ये खुद वोट देने के बाद उन्हें कबूल कर लेते हैं कि हमें हिंदुस्तानी होने के बावजूद वोट दिए ही कर कर।